आज आमे पढ़िबा सर्वनाम बा जोटा इंग्लिश रे आमे कहूचे प्रोनाउन। एटा काहेकि आसिला धर मु गोटे पैसेज तुमको कहूची जे राम गोटे भल पिला, राम बुलिया पई भल पाए, राम ता परिवार लोकों को बहुत भल पाए। एमती बारंबार बारंबार राम कहवा द्वारा एटा कौन भल सुना होची ना। तेणु आमे कौन केमती कहूचे ना राम गोटे भल पिला, से बुली जीवा पई भल पाए, से ता परिवार लोकों को बहुत भल पाए। एठी राम को बारंबार व्यवहार न करी से नहीं आसिले जहाँ फल कौन एटा वाक्यटा सहज है, श्रुति मधुर है, भाषा सुंदर है, श्रुति कटु है नहीं, यही सब जिनस है। तेणु ये आम सर्वनाम टाक व्यवहार करुचे, एटा समस्ते आम जानिथिबा। तो सर्वनामटा प्रकार। अच्छा आग प्रथम पुरुष देखिए, जी जहाँ कहू थाए सेटा होची से पुरुष, माने कथा कहूवा व्यक्ति को पुरुष बुझाए। धर मु गोटे जिनस कहूँ मुटा कौन सब मु आम एगुड़ा कहूँ प्रथम पुरुष फास्ट पर्सन, तू तुमे आपण एगुड़ा कहूँ सब सेकेंड पर्सन बा द्वितीय पुरुष। इंग्राजी ग्रामर जमी ओडिया ग्रामर प्राय सेमती सब ग्रामर मूल कनसेप्ट सब सामान। आ या छाड़देला जहाँ रहा से गुड़ा सब तृतीय पुरुष। ठीक अच्छे। तेणु अच्छा आउ गोटे जिनस ये जो रामटा आम सब कौन एटा विशेष्य परिवर्ते आम बारंबार व्यवहार करते, विशेष्य पदटा को बारंबार आम व्यवहार न करी ता बदले सर्वनाम करते। किंतु बेले बेले विशेषण किंबा वाक्य बदल रे वाक्यार्थर परिवर्ते मध्य सर्वनाम यूज होता है। केमिति सेटा सेंटेंस रो व्यवहार अनुसार आम देखा, आम ताकू तर्क माध्यम जानी परिबा। केमिति ना युधिष्ठिर धार्मिक व्यक्ति थिले, मात्र दुर्योधन ताहा नथिले। एठी ताहाटा कौन, ताहाटा गोटे सर्वनाम पद। अच्छा ये सर्वनाम पदटा कहा परिवर्तन लगी, दुर्योधन ताहा नथिले माने कोटा नथिले ना से धार्मिक नथिले, या बदल। अच्छा ये जो धार्मिक पदटा एटा कौन विशेष पद ना, ये धार्मिक पदटा कौन विशेषण पद बा विधेय विशेषण। आम तक पढ़ी राम सत्यवादी, तो ये सत्यवादी सत्यवादी राम कहले ये हूँ विशेष्यर विशेषण, आदि पर लगे सेटा विधेय विशेषण। तो ये हूँ मुझे खाली रिक्याप हम बोली टिके आउ डिटेल्स रे कही कहीका जाऊँगी। तो दुर्योधन ताहा नथिले माने कौन धार्मिक नथिले, धार्मिक पद परिवर्तन मध्य सर्वनाम पदटा व्यवहार है। तो विशेषण परिवर्तन मध्य सर्वनाम व्यवहार हो। नेक्स्ट वाक्यार्थ परिवर्ते ना केमती एग्जांपल, से बड़ कृपण एहा किए न जाने। एठी जो एहाटा एटा कौन, एहाटा से बड़ कृपण ता परिवर्तन एटा लगिला कोटा किए न जाने ना से बड़ कृपण एई कथाटा किए न जाने। तो एई एहाटा एई टोटल कंप्लीट सेंटेंस प्रतिबदल रे यूज होइछि। ताले एटा गोटे वाक्यर सूर्य पूर्व दिगरे उदित हुअन्ति ताहा समस्त को जना, को कथाटा समस्त को जना ना सूर्य पूर्व दिगरे उदित हुअन्ति बोली एई कथाटा समस्त को जना। तेणु ये ताहाटा पूरा फुल सेंटेंस परिवर्ते यूज है। ये भी गोटे सर्वनाम रो यूजेस एप्लीकेशन है ना। अच्छा सर्वनाम रो प्रकार भेद, सर्वनाम को प्रधानतः 5 भाग रे विभक्त कराइछि। अच्छा मु गोटे कथा कहि दबा पय चाहूछि, मु रेफरेंस नहीं जेबी एटा हूँ मुझे तुमको कौ बुक रेफरेंस रे पढ़ाऊँ, ये रेफर कराई ना 9th और 10th ग्रामर बुक, 9th एंड 10th ग्रामर बुक। एटा प्रिंटिंग को ईयर 2002 रु 2010 से समय जो ग्रामर बहीटा यूज होता 2002 कि 2001 थी मोर ठीक से मन नहीं। तो से समय जो ग्रामर लंगेस्ट पीरियड गोटे ग्रामर बही था, बहुत भल बहुत डिटेल देता, मेनली रेफर कर या सहित मु सारस्वत ग्रामर बही को यूज कर देछि। तेणु किसी आपंकर कनसेप्ट किसी बाकी रही जोड़ी देछि। तेणु आम सर्वनाम को 5 भाग में विभक्त करछु। कौन कौन ना प्रथमटा हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। आम पुरुष कौन जानिले, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष से गुड़ाक जो व्यवहार हो माने आम से आखि बंद करके जानीदेलु सी गोटे हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। मु कहूँ कर मो कथा, एटी मु मो एगुड़ा कहूँ पुरुषवाचक, एटा प्रथम पुरुष। आपण निश्चय आसबे, एटी आपण कौन द्वितीय पुरुष। तू जे बोलू मोहर अमूल्य धन, तू
এটা ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ମୋର এটা ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଜାଣିପାରିବା ସେଟା କ'ଣ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ନା WH କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆମେ ସବୁ ଲଗାଉଛେ, ସେମିତି ଯେଉଁଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛେ, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। କିଛି ଜାଣିବାର ଏଥିରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ନା କ'ଣ, କିଏ, କେଉଁ, କାହାକୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା କିଏ ଆଜି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଏଠି କିଏ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାନ୍ତି, ପିଲାଟି କ'ଣ କହୁଛି, ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ, ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ୟାକୁ ଜାଣିବାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କ'ଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍, ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଏହା, ତାହା, ଯାହା, ଏହି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ବାକ୍ୟରେ କେମିତି ଦେଖ ନା ଗଲି ଓଇଲି ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କହିଲି, ଏଠିରେ ଯାହା ତାହା ଏଇଟା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ତମେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯାହା ତାହା ଗପ ନାହିଁ, ଯାହା ତାହା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଣୁ ତେଣୁ। ଏହିକି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି, ଏଇଟା ଏଇ ମାନେ କ'ଣ ଏହିକି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି, ଏକୁ ଆରକ ବଳିୟାର, ଏକୁ ଆରେକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆମେ ଫୋର୍ଥ ଟାଇପ୍ ଆସିଲୁ କ'ଣ ନା ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟର ଦୁଇ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ମାନେ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ, ସେ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ସର୍ବନାମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଥିବ। ଯେମିତିକି ଯେ, ସେ, ଯାହାକୁ ତାହାର, ଯେତେ, ତେତେ, ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ସର୍ବନାମ ଥିବ। ଏଟାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ବୁଝ। ମାନେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯାହା ରଖିବେ ଅନନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ରଖିବେ ଅନନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମାନେ କ୍ଲଜ୍। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମାନେ କ୍ଲଜ୍, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଯାହା ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝଉଥିବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା ନା, ଏଟା ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଉୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତାକୁ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ, ଇଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମିନିଂ ବା ଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯାହା ଆଉ ତାକୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିଛି। ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ଏ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସର୍ବନାମ ପଦ ରହିଲେ। ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତେଡ଼େ, ତ ଏଇଠି ଯାହାର ତାହାର। ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ଫଳ ପାଏ, ଏଠି ଯେ ସେ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରହୁଛି। ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ହଉ ପଛରେ ହଉ ସେଟା ମୋତେ ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ସିଏ ଯେ, ସେ, ଯାହା, ତାହା ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ୁଛି, ସେ ଦୁଇଟା ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି। ତାକୁ ବୁଝିବା କେମିତି ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖ। ଅରୁଣ ତରୁଣ ଦୁଇ ଭାଇ, ଉଭୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଭୟ ପଦଟା এটা କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ନା ଅରୁଣକୁ ଆଉ ତରୁଣକୁ। ଏତିକି ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଉଭୟ ମାନେ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ
ଉଭୟ ମାନେ ଦି ଜଣ, କୋଉ ଦି ଜଣ ନା ଅରୁଣ ଆଉ ତରୁଣ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୋର ଏଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ, ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ, ଏଇଟା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ୟାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଦୁଇଟି ଯାକ କଲମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ନା କଲମକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ ପେନ୍ ଯୋଉ। ତ ଏଇ କଲମଟା ଏଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ'ଣ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ବା ସ୍ପେସିଫାଇ କରୁଛି। କଲମଟା ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇଟା ବସ୍ତୁବାଚକ କାହିଁ ନୁହଁ, ନାଇଁ କଲମକୁ ଆମେ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକା ଯିବା ସେ ଆଉ କଲମ ହେଇକି ରହିବ କି ନା। କଲମର ତାହେଲେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କେମିତି କେମିତି, ନାଲି କଲମ, ନୀଳ କଲମ, ଦୁଆତବାଲା କଲମ, ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ କଲମ, ଏଇଟା ତେଣୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ରମଣୀ ମାଧବ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ମାତ୍ର ମହାବାତ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ହରାଇ। ଏଠି ସମସ୍ତଟା କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝଉଛି। କ'ଣଟା ହରାଇଲେ, ସମସ୍ତଟା କ'ଣ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସେ ସମସ୍ତ ଲେଖିଲା। ମାତ୍ର ମହାବାତ୍ୟାରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଏଇ ସର୍ବନାମ ପଦ କାହାକୁ ସ୍ପେସିଫାଇ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ। এটা କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଖାଲି ରିକ୍ୟାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣେ। এটা ସବୁଟା କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ବିଷୟକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ନା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, କି ସେ ମିଛୁଆ, କି ସେ ରାଗି ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଏଠି ବିଷୟଟା କୋଉ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣେ କହିଲେ ବି ହେଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟଟାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପେସିଫାଇ ଆଉ ଟିକେ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଏତିକି ତମର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଅଛି ହେଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସାରସ୍ୱତ ବହିରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସର୍ବନାମ ଉପରେ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ତେଣୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିକି ରଖିଛି। ଯେମିତିକି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ଏଠି ଆପଣା, ତୁମେ କିଏ, ଚିହ୍ନିଛ କି ଆପଣାକୁ ଆପେ, ଚିହ୍ନିଛ କି ଆପଣାକୁ ଆପେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବାଚକ। ମହାରାଜ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲେ, ତ ଏଟା ସ୍ୱୟଂ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଭେନ୍ଥ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ'ଣ, ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ। ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ତାକୁ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ କୋଉଟା ପଢ଼ିଲେ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯେ ଡ୍ୟାସ୍, ସେ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍ଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ এটা ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ। ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲେ ଏଟା ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ। ଆଉ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ, ତାକୁ ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଅବଶ୍ୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଟା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ବାକ୍ୟ ବା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ତମେ ଧରିନିଅ ହେଲା। ଏଠି ଯେ ପଦଟା, ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ, ତ ଏଇ ଯେ ପଦଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଗ କଲା। ହଁ, ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ, ହଁ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଏ ଯେ ପଦ କ'ଣ କଲା ନା ଯୋଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯେ ପଦ ଯେହେତୁ ଏଠି ଯୋଡ଼ିଲା, এটা କ'ଣ
समुच्चयी सर्वनाम। आउ किछि कन्फ्यूजन हबार नहीं। बहुत लोक जही मिली अवश्य उपजयी कली, एठी जही ए गुटिए पदटा जोगु एटा खंडवाक्य। बहुत लोक जही मिली एति कहले आमे गोटे मीनिंगफुल सेंटेंस होनी। अवश्य उपजयी कली ए वाक्य, ये गोटे वाक्य, ये गोटे खंडवाक्य, ये गोटे वाक्य, ताको ए जही गोटिए पद द्वारा जोड़िला। मोर आरत कर्णे शुणी एथि विजय बेनु पाणी, एठी एथि ए गोटिए पद ए दीटा वाक्य वा खंडवाक्य को जोड़िला। तेणु एटा गोटे गोटे कौन ना समुच्चयी, समुच्चयी सर्वनाम। एथिरे आउ किछि कन्फ्यूजन रहिबनी को प्रकार सर्वनाम रे। अच्छा, विशेष्य और सर्वनाम भितर पार्थक्य कौन ना विशेष्य पदर विभक्ति, विभक्ति कौन आम डिटेल आगे पढ़ा। विभक्ति लगे रे कु मान को एगुड़ा सब विभक्ति, एटा लगे मूल शब्दर आकृति बदले ना। जमी गोटे बालक गोटे विशेष्य, बालक को बालक द्वारा, बालक ठारू, बालकर, बालक ठारे, ये सब लगिला। ए बालक पदटा कौट चेंज हो कि ना, किंतु सर्वनाम रे विभक्ति लगे शब्दर आकृति परिवर्तन होता है। जमीक मु कौन प्रथम पुरुष बा पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तेणु एठी जेतबेले आमे विभक्ति जोग कले मुटा मते, मो द्वारा, मो ठारू, मुते मु द्वारा हो कि ना, मो द्वारा, मो ठारू ना मु ठारू होनी। तेणु मु ठारू एमती कहीं कहते कि सेठी बालक ठारू होता, सेठी से शब्दटा चेंज होता है। मुटा मते हो गला, मो द्वारा हो गला, मोर हो गला। तेणु एठी चेंज है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वनाम और विशेष्य। सेमती तू, तमे, ताठारे एटा सब चेंज हो। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्वनाम। आमे पर्यंत जहाँ पढ़िले ता ऊपर गोटे क्वेश्चन मु नेक्स्ट वीडियो करी केते किए क्वेश्चन करी प्रश्नावली किसी क्वेश्चन ये करी तमे तुम प्रैक्टिस केमी चली तुम केमी बुझुच जस्ट देख बहुत भल कनसेप्चुअल क्वेश्चन मुझे आनबी। ठीक अच्छे आज ये।